Vanishat Videti Bhagavati Bhagavati Prada Prayanti Prayanti Bhagavati Devayana Vedapato Devayanasya Vidriyanasya च व्यावर्तना इति न भगवति यथा यथा सो लोको न सम्पूर्यथा इति न भगवति यथा पञ्चममापः पुरुषवचतो भवन्तीति नैव भगवति अशानकिमनुशिष्टो ओचथाः यो हीमानि न विद्यात् रसगुंसो अनुशिष्टो ब्रुवीतेति सः हायस्तः पितृर्थमेयाय सगुणोवाच शिष्यवावकिलमा भगवानब्रवीदनत्वाशिषमिति अन्यबन्धुः तेषान्नैकञ्चन अशकं विवक्तुमिति सहोवाच यथा मात्वं तदैतानवदः यथाहमेषान्नैकञ्चन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथन्तेनावक्ष्यमिति सः गौतमो राज्ञो अर्थमेयाय तस्मै प्राप्ताय रहाञ्चकार सः प्रातःसभागवतेयाय नमोवाच मानुजस्य भगवन् गौतमामित्रस्य परं वृणीथाः इति सहोवाच तमेव राजन् मानुषं वित्तम् यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाष्यथाः तमेव ब्रूहीति सः कृच्छ्रीबभूव हजिरं वदेत्याज्ञापयाञ्चकार रघोहोवाच यथामात्मं गौतमावदः यथेयन्न प्राक्पतः पुराविद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्मात् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनको वदिति तस्मै होवाच अथोवावलोको गौतमाग्निः तस्यादित्य एव समिद तस्मयो धूमः अहरत्तिः चन्द्रमाङ्गाराः नक्षत्राणिस्फुलिङ्गाः देवाः शब्दाञ्जुहोति तस्मिन्नेतन्दस्मो देवाः शब्दाञ्जुहोति आहुते सोमो राजा सम्भवति तस्याहुते सोमो राजा सम्भवति गौतमाग्निः पर्जन्यो वा गौतमाग्निः तस्य वायुरेव समित धूमः अभ्यन्तोमः विद्युदक्षिः निरङ्गाराः आदयो विस्फुलिङ्गाः तस्मिन्नेतत्तस्मिन्नग्नो देवाः सोमगुं राजानं जुहोति तस्याहुतेर्वृषको सम्भवति पृथिवी वाव गौतमाग्निः संवत्सर एव संविद आकाशो धूमः रात्रिरर्चिः
ओंकाराः अवान्तरदिशोऽष्टलिङ्गाः तस्मिन्नेतत्तस्मिन्नग्नो देवा वृषन् जुह्वति तस्या अन्नगो सम्भवति पुरुषो वावगौतमाग्निः तस्य वागेव समित प्राणो धूमः जिह्वार्चिः चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रमिस्फुलिङ्गाः तस्मिन्नेतत्तस्मिन्नग्नो देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुतेः रेतः सम्भवति दोषावावगौतमाग्निः तस्या उपस्थ एव समिद उपमन्त्रयते स धूमः गोनिरञ्जिः यदन्तः करोति ते अङ्गाराः अभिनन्दाः विस्फुलिङ्गाः तस्मिन्नेतत्तस्मिन्नग्नो देवा रेतो जुह्वति तस्याहुतेर्गर्भः सम्भवति इति तु पञ्चमा सौल्भावतो गर्भः नवमासान् अन्तस्य गित्वा यावद्वाथ जायते सरातो यावदायुषं जीवने तं प्रेदन्तिष्ठमभितोऽग्नय एव हरन्ति यत एवेतो यतः सम्भूतो भवति तद्य इत्थं विदुः ये जे मेरण्ये श्रद्धातपैत्युपासते ते अर्चिषमपि सम्भवन्ति अर्चिषो अहः अह्नापूर्यमाणपक्षम् आपूर्यमाणपक्षाद्यान् षडङ्गीतिमासागस्तान् मासेभ्यः संवत्सरम् संवत्सरादादित्यम् आदित्याच्चन्द्रमसम् चन्द्रमसो विद्युतम् तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयति एष देवयानस्पन्थाः इति अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममपि सम्भवन्ति धूमाद्रात्रिम् रात्रेरपरपक्षम् अपरपक्षाद्यान् षड्दक्षिणेति मासागस्तान् नैते संवत्सरमभिप्राप्तवन्ति लोकादाकाशम् आकाशाच्चन्द्रमसम् सोमो राजा तद्देवानामन्नम् तन्देवाः भक्षयन्ति तस्मिन् यावत् सम्पादं हित्वा अथैतमेवाध्यानं यथेदमाकाशम् आकाशाद्वायुम् वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा भवति अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति यः व्रीह्यव ओषधिवनस्पतयः तिलमाशा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम् लोक्यन्नमध्ये लोरेतस्सिञ्चति तद्भूय एव भवति अभ्यासो यते रमणीयाय ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रियोनिं वा वैश्ययोनिं वा अथ यः कपूयचरणाः
अभ्यासो हयते कपूया योनिमापद्येरन् योनिम्बा सुवयोनिम्बा अथैतयोः पथोः नगतरेण चना तानि इमानि क्षुद्राणि असकृतावृत्तीनि भूतानि भवन्ति यायस्वा मृगस्व तदीयं स्थानम् तेनासो लोको न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत श्लोकः हिरण्यस्य सुरां विभक्तिश्च स्वल्पमावसन् कर्मणा जीते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरग्रस्तीरिति पञ्चाग्नीन् वेद न सह तैरप्याचरन् पाप्मना लिप्यते पुण्यलोको भवति शुद्धभूतः पुण्यलोको भवति एवं वेद आमी तत्विचार ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकृतेभ्यो मुनिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितस्रज्ञानघनप्रत्यगतो ब्रह्मीवाहमस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे श्रीमद्भगवद्गुरुभ्यो नमः वन्दे वेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचार्यं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः। श्री भगवो ब्रह्म मनसायतल्वा ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಶ್ವೇತಕೇತುರ್ಹಾರಣೇಯ ಪಂಚಾಲಾನಾಗುಂಭಮಿತಿ ಮೇಯಾಯ ಶ್ವೇತಕೇತುರ್ಹಾರಣೇಯ ಪಂಚಾಲಾನಾಂ ಸಮಿತಿಮೇಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರವಾಹಣೋ ಜೈವಲಿರ್ವಾಚ ಕುಮಾರ ಅನುತ್ವಾಶಿಷತ್ಪಿತೇತಿ ಅನು ಹಿ ಭಗವ ಇತಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಆರುಣೇಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅರುಣನ ಮಗ ಪಂಚಾಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ. ಅವನು ಪ್ರವಾಹಣ ಜೈವಲಿ ರಾಜ. ಅವನು ಕೇಳ್ದ, ಏನಪ್ಪಾ ಕುಮಾರ, ನೀನು ಅಪ್ರಯತ್ನ ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದೀಯಾ, ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮಂತ್ರಕರ್ ಸಂಬಂಧಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಹ ಸಂಸಾರಗತೆಯ ವಕ್ತವ್ಯಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇತೋ ಮುಕ್ಷೂಣಾಮಿತ್ಯತಃ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಆರಭ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗತಿಯೂ ಸಂಸಾರ ಗತಿಯೇ. ಯಾವುದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಚಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂದ್ರಲೋಕ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದ್ ಗಂಧರ್ವರು ಕಿನ್ನರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮವೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರವೇ. ಎಲ್ಲಾರು ಹುಟ್ಲಿ, ಜನ್ಮ ಉಂಟಾ? ಜನ್ಮ ಮರಣ ರೂಪ ಸಂಸಾರ, ಅಶನಾಯಾದಿಮಾನ್ ಸಂಸಾರ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪ ಸಂಸಾರ, ಕ್ರಿಯಾಕಾರ ಫಲಾತ್ಮಕ ಸಂಸಾರ. ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬ ಝೆಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಂಸಾರ ಗತಿಗಳೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಈ ಲೋಕದ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರೀ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೆಯೋ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸೋ, ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲೋ ಕಲ್ಪನೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲೂ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಭಾಸ, ತೋರಿಕೆ,
ವಸ್ತುತಃ ನಿಜವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಸುಖ ಅದು ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲ, ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಈಗಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಗತಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾರ್ಗ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಏನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಫಲಾತ್ಮಕವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ವೇತಕೇತು ನಾಮತಃ, ಶ್ವೇತಕೇತುರ್ನಾಮತಃ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ ನಾಮತಃ ಪಂಚಮಿ ತಸಿಲ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶ್ವೇತಕೇತು ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು. ಹ ಇತ್ಯೈತಿಹ್ಯಾರ್ಥ. ಹ ಇತಿ ಶೈತಿ ಹ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೀಗಿದ್ದಲ್ವೇ ಅಂತ. ಇತಿಹ ಭಾವ ಐತಿಹ್ಯ, ಐತಿಹ್ಯ ಇತಿ ಹ ಐತಿಹ್ಯ. ಹೀಗೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅನ್ನುವಂಥ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಹ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಪಾತ ಬರುತ್ತೆ. ಅರುಣಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಆರುಣಿ, ಅರುಣಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಆರುಣಿ, ಅರುಣನ ಮಗ ಆರುಣಿ. ತಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಆರುಣೇಯ, ತಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಆರುಣೇಯಃ, ಆರುಣಿಯ ಮಗ ಇವನು ಆರುಣೇಯ. ಯಾರೋ ಶ್ವೇತಕೇತು, ಜೀವತಿ ವಂಶೇ ಯುವ, ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಆರುಣಿ ಇಯ ಬಂದೆ, ಆಯನಿ ಇಯ ಬರಲ್ಲ, ಖಡಗದ ಬರಲ್ಲ, ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬೇರೆ, ಆಯನಿ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಾಲಾನಾಂ ಜನಪದಾನಾಂ ಸಮಿತಿಂ ಸಭಾಂ ಏಯಾಯ ಆಜಗಾಮ. ಪಂಚಾಲಾನಾಂ ಜನಪದಾನಾಂ ಸಮಿತಿಂ ಸಭಾಂ ಏಯಾಯ ಆಜಗಾಮ. ಏಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿ ಏಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಾಲಾನಾಂ ಪಂಚಾಲ ದೇಶದವರು ಭಾರಿ ವಿದ್ವತ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ. ಕುರುಪಂಚಾಲ ದೇಶದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಭಾರಿ ವಿದ್ಯೆ. ಅಂಥ ಜನಪದ ದೇಶದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಭೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ. ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಇದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗತವಂತಂ ಪ್ರವಾಹನು ಜೈವ ನಾಮತಃ, ಆಗತವಂತಂ ಪ್ರವಾಹಣಂ ಜೈವಲಿಗೆ ನಾಮತಃ, ಜೈವಲಿ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಮಾಣ ನಾಮದ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಮಾಣೋ ನಾಮತಃ, ಜೀವಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಜೈವಲಿ ವಾಚ ಉಕ್ತವಾನ್. ಜೀವದಾಸ್ಯಾಪತ್ಯಂ ಜೈವಲಿಃ ವಾಚ ಉಕ್ತವಾನ್. ಬಂದಂತಹ ಆಕಾಲಿನ ಬಂದು ಬಿಗುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಶಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕೇಂಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದಂತಹ ಆ ಶ್ವೇತಕೇತುವನ್ನ ನೋಡಿ ಜೀವನದ ಮಗನಾದ ಜೈವಲಿ ಪ್ರವಾಹನ ರಾಜ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ನಂತೆ. ಏನು ಅಂತ, ಹೇ ಕುಮಾರ, ಹೇ ಕುಮಾರ, ಅನುತ್ವಾ ಅನುತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಅಶಿಷತ್, ತ್ವಾಂ ಅಶಿಷತ್, ಅನ್ವಶಿಷತ್ ಪಿತಾ. ಅನ್ವಶಿಷತ್ ಪಿತಾ. ನೀಯ ಕುಮಾರ ಮಗನೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀನು ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದೀಯಾ. ಅನುಶಾಸನ ಉಪದೇಶ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿತಿದೀಯಾ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯು ನಿನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬರತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಕಿಮ್ ಅನುಶಿಷ್ಟಸ್ತಂ ಪಿತ್ರ, ಕಿಂ ಅನುಶಿಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ಪಿತ್ರ, ನಿನ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದೀಯೋ ಅಂದ. ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸಹ ಅನುಶಿಷ್ಟೋಸ್ಮಿ ಭಗವಃ ಇತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸಹ ಆಹ ಸೂಚಯನ್ ಸೂಚಯನ್ ಆಹ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ವೇತಕೇತು, ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜ್ಯರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇದ್ದು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ ಪೃಚ್ಛ ಸಂದೇಹಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೃಹದಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ, ಬೃಹದಾನ ಭಾಷೆದ ಹಾಗೆ ಪೃಚ್ಛ ಈ ಸಂದೇಹಸ್ಥೆ, ನಿನ್ ಸಂದೇಹ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದು ಕೇಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ. ವೇತ್ಥ ಯದಿತೋಧಿ ಪ್ರಜಾ ಪಯಂತೀತಿ ಯದಿತೋಧಿ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಯಂತೀತಿ ನ ಭಗವೈತಿ, ನ ಭಗವೈತಿ. ಏಥ ಯಥಾ ಪುನರಾವರ್ತಂತೋ ಇತಿ ಏತ್ಸ ಯಥಾ ಪುನರಾವರ್ತಂತ ಇತಿ ನ ಭಗವೈತಿ. ನ ಭಗವೈತಿ. ಏಥ ಪಥೋರ್ ದೇವಯಾನಸ್ಯ ಪಿತೃಯಾನಸ್ಯ ಚ ವ್ಯಾವರ್ತನಾ ಇತಿ ವೇತ್ಸಪತೋ ದೇವಯಾನಸ್ಯ ಪಿತೃಯಾನಸ್ಯ ವ್ಯಾವರ್ತನಾ ಇತಿ ನ ಭಗವೈತಿ. ನ ಭಗವೈತಿ. ವೇತ್ಥ ಯಥಾಸು ಲೋಕೋ ನ ಸಂಪೂರ್ಯತಾ ಇತಿ ವೇತ್ಸ ಯಥಾಸು ಲೋಕೋ ನ ಸಂಪೂರ್ಯತಾ ಇತಿ ನ ಭಗವೈತಿ. ನ ಭಗವೈತಿ. ವೇತ್ಥ ಯಥಾ ಪಂಚಮ್ಯಾಮಾಹುತಾ ವಾಪ ಪುರುಷವರ್ಚಸೋ ಭವಂತೀತಿ ಯಥಾ ಪಂಚಮ್ಯಾಮಾಹುತಾ ವಾಪ ಪುರುಷವರ್ಚಸೋ ಭವಂತೀತಿ ನೈವ ಭಗವೈತಿ. ನೈವ ಭಗವೈತಿ. ಮುಚ್ಚಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದ ಕೆಂಪ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳ ನಕ್ಬಿಟ್ರು. ಟೇಂಕಾನ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಿಗುಬುಕ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಏನೋ ಆಸೆ ಯಾರು ಹೊಗಿಸ್ಕೋತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಏನೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಪಾಪ ನೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗೋಯ್ತು, ಬತ್ತೋಬಿಡು यदि ಎದಿತು ಹಸಿ प्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ता इति न भगव इति वेत्थवतोर्देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति न भगव इति वेत्थ यथासो लोको न सम्पूर्यता इति न भगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुता वापः पुरुषवर्चसो भवन्तीति नैव भगव इति वेत्थ यदितः यत् यत् इतः इतः अधि प्रजाः पर्यन्ति इति न भगवः इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ते इति न भगवः इति वेत्थ पथोः देवयानस्य पितृयानस्य च व्यावर्तना इति न भगवः इति वेत्थ यथा असौ लोकः न सम्पूर्यता इति न भगवः सम्पूर्यते इति न भगवः इति वेत्थ यथा पञ्चम्याम् आहुः आहुतौ आपः पुरुषवर्चसः पुरुषवर्चसः भवन्ति इति न एव भगवः इति न एव ಯಾವ ಸಂಧಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ ಸಂಧಿ ಹಲ್ ಸಂಧಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಸಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಶಿಷ್ಯನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಗೊತ್ತನೆಯ ವೇತ್ತಾನ ಗೊತ್ತನೆಯ ಏನ್ ಏನೆಂದರೆ ಇತಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಜಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ ನ ಭಗವತಿ ಇಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತನೆಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ಅಗ್ನೋತ್ತಾರಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು, ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಫಲ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿದ ಹಂಗದ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಡಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕಮಲು ಅದು ಗೊತ್ತೋ ನಿಂಗೆ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ರೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವಲೋಕವ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತೋ ನಿಂಗೆ. ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ವ್ಯಾವರ್ತನಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತೋ. ಸಾರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ ಬೇಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಲೋಕ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋ ನಿಂಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ. ಆಯ್ತು ಬೇಡಪ್ಪ, 5 ಸಲ ನೀರನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಪುರುಷ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೋ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಸಲ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ 5ನೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಗೊತ್ತೋ ನಿಂಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಂಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕೇಳ್ತೀರ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2 ಗೊತ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ? 5 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, 5 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ತಮ್ಮ ಉವಾಚ ತಂ ಕಂ ಶೇತಿಕೇತುಂ ಆರುಣೇಯಂ. ಅರುಣೇಯ ಮಗನಾದ ಆರುಣೇಯನನ್ನ ಇವನು ಹೇಳ್ದ. ಯದಿ ಅನುಶಿಷ್ಟೋಸಿ ವೇತ್ಥ ಯತ್ ಇತಃ ಅಸ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾದಧಿ ಊರ್ಧ್ವಂ.
वेत्थ यद् इदः अस्मान् लोकात् अधि ऊर्ध्वम् यत् प्रजाः प्रयन्ति यत् प्रजाः प्रयन्ति यद् गच्छन्ति यद् गच्छन्ति तत् किं जानीषे तत् किं जानीष इत्यर्थः इत्यर्थः ಏನಪ್ಪ ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇನೆಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯಾರೋ ಕರ್ಮೋಪಾಸಕರು ಯಜ್ಞೋತ್ತಾದಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೆಯ ಅಂದ ನ ಭಗವೈತ್ಯಾಹ ಇತರಃ न भगवः इत्याह इतरः ಇತರಃ ಕಹ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರಿ ನ ಜಾನೇಹಂ ತದ್ಯತ್ ಪೃಷ್ಠಸಿ ಮತ್ತದ್ಮೇಲೆ न जानेऽहं तद्यत् पृच्छसि ನೀ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅರಿಯನು ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಏವಂತರ್ಹಿ ವೇತ್ಥ ಜಾನೀಷೆ एवं तर्हि वेत्थ जानीषे ಯಥಾ ಏನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಪುನರಾವರ್ತಂತ ಇತಿ यथा येन प्रकारेण पुनरावर्तन्ता इति ಇದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಫಲ ಉಪಾಸನಾ ಫಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೋ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಂತ ಇತಿ ನ ಭಗವಃ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹ न भगवः इति प्रत्याह ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಿಮ್ಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದುವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಕಿಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ವೇತ್ಥ ಪಸೋಹೋ ಮಾರ್ಗಯೋಹೋ वेत्थापतोः मार्गयोः ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಯೋಹೋ ದೇವಯಾನಸ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಸ್ಯ ಚ सह प्रयाणयोः देवयानस्य पितृयाणस्य च ಯಾವರ್ತನ ಯಾವರ್ತನಂ व्यावर्तनाव्यावर्तनम् ಇತರೇತರ ವಿಯೋಗಸ್ಥಾನಂ इतरेतरवियोगस्थानम् ಸಹ ಗಚ್ಚತಾಮಿತ್ಯರ್ಥಃ सह गच्छताम् इत्यर्थः ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಡಿವೈಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕಡೆಗೋ ಡಿವೈಡರ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ದಾರಿ ಒಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕವಲಾಗುತ್ತೆ ಕವಲೋಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ನಭಗವಹಾಯಿತಿ न भगवः इति ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಸರಿ ವೇತ್ಥ ಯಥಾಸೋ ಲೋಕಃ ಸಂಬಂಧಿ वेत्थ यथासो लोकः पितृसम्बन्धी ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಬದಲಾವರ್ತಂತೆ यं प्राप्य पुनरावर्तन्ते ಬಹುಭ್ಯ ಪ್ರಯದ್ಭಿರಪಿ बहुद्भिः प्रयद्भिरपि ಏನ ಕಾರಣೇನ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ ಇತಿ येन कारणेन सम्पूर्यते इति ನ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ न सम्पूर्यते इति ಇದಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲೋಕನೇ ಕೇಳಿಮ್ಮ ಇದು ಯಾರು ರೋಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ದೇವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ್ದು ರೋಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಪಿತೃಯಾನ ಮಾರ್ಗ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ದವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ದತ್ತ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವರು ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಉಪಾಸಕರು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕವಲಾಗುತ್ತೆ ಕವಲು ಹೊಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ದವರು ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪಿಗಳ ಗತಿ ಅಧೋಲೋಕ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅದೇ ನಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬರೀ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಪಾಪಿಗಳು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಯಣ ಸಾಯ್ಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಗನ್ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಸುರಾಪಾನ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ ಮಹಾ ಕೊಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರಾಯಣ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಗನ್ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಉಪಾಸಕ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಡ್ದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂಜೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದವ್ರು ಸಗುಣ ಪೂಜೆ ಬರೀ ವರ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಯಜ್ಞಯಾಗ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ
ಪುಣ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ದಾಟ್. ಇದು ಉಪಾಸಕ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾರೆ, ಪುರಾಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗೋದು. ಉಪಾಸನೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋಪಾಸನೆ, ದಹರೋಪಾಸನೆ, ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆ, ಅನೇಕ ಉಪಾಸನೆ ಇದೆಯಾ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಕರ್ಮ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವತಾ ಭಾವನೆ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೇವತೆ ನಾನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರ್ಮಾನು ಮಾಡಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೇವಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋರು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿನಿ ಯಾವುದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಬಹಳ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬಲ್ಲ? ಭೂಮಿ ಪ್ರಯದ್ಭಿರಪಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಹೋಗಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಲೋಕ ತುಂಬಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೋಗಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು ತುಂಬಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರೂ ತುಂಬಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ. ಹೋಗೋದೇ ಬೇರೆ ಅಪರೂಪ, ಅದು ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕಚ್ಚಾ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮ ನೋಡು. ವೇತ್ತ ಯಥಾ ಏನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಪಂಚಸಂಖ್ಯಾಕಾಯಾಂ ಆಹುತೋ ಹುತಾಯಾಂ ಆಹುತಿ ನಿವೃತ್ತಾ ಆಹುತಿ ಸಾಧನಾಶ್ಚ ಆಪಃ ಪುರುಷವಚಸಃ ಪುರುಷಃ ಇತ್ಯೇವಂ ವಚಃ ವಿಧಾನಂ ಯಾಸಾಂ ಭೂಯಮಾನಾನಾಂ ಕ್ರಮೇಣ ಷಷ್ಠಾಹುತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಪುರುಷವಚಸಃ पुरुषवचसः पुरुषशब्दवाच्याः भवन्ति पुरुषाख्यां लभन्ते इत्यर्थः पुरुषाख्यां लभन्ते इत्यर्थः. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇದು ಗೊತ್ತನೆಯ? ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ 5 ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಲೇನೆ, 5ನೇ ಆಹುತಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ, ಆಹುತಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಅಪ್ಪುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಬರೀ ಅಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲ, ಅಪ್ಪದ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಪುರುಷಾನ ಹೆಸರನ್ನ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸು ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಹುತಿಗೆ ಪುರುಷಾನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಹೋಮ ಕ್ರಮದಿಂದ, ಆ 6ನೇ ಆಹುತಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಪುರುಷವಚಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಪುರುಷಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೋ, ಪುರುಷಾನ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದು ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ 5 ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇನೆ ಅವರು 6ನೇ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಆ 5ನೇ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಲೇನೆ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ನೈವ ಭಗವಃ ಇತ್ಯಾಹ. ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ನೈವ ಭಗವಃ ಇತ್ಯಾಹ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತ ಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ನೈವಾಹ ಮತ್ತು ಕಿಂಚನ ಜಾನಾಮಿ ಸಹ, ನೈವಾಹಮತ್ರ ಕಿಂಚನ ಜಾನಾಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಅರಿಯೇನು, ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಆವಾಗಂದ ರಾಜ, ಅಥನು ಕಿಮನುಶಿಷ್ಟೋ ಅವೋಚಸಾಹ, ಅಸನ ಕಿಮನುಶಿಷ್ಟೋ ಅವೋಚಸಾ, ಯೋ ಹಿಮಾನಿ ನ ವಿದ್ಯಾತ್, ಯೋ ಹಿಮಾನಿ ನ ವಿದ್ಯಾತ್, ಕಥಂಸೋ ಅನುಶಿಷ್ಟೋ ಬ್ರುವೀತೇತಿ, ಕಥಂಸೋ ಅನುಶಿಷ್ಟೋ ಬ್ರುವೀತೇತಿ, ಆಯಸ್ತಃ ನ ಹಾಯಸ್ತಃ ಪಿತೃರ್ಧಮೇಯಾಯ ಪಿತೃರ್ಥಮೇಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ಅನುಶಿಷ್ಯಭಾವ ಕಿಲ ಅನುಶಿಷ್ಯಭಾವ ಕಿಲ ಭಗವಾನ್ ಅಬ್ರವೀತ್ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರವೀತ್ ಅನುತ್ವಾಶಿಷಮಿತಿ ಅನುತ್ವಾಶಿಷಮಿತಿ. ಪಂಚಮ ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು ಭ್ರಷ್ಟಾನ ಪ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಂಚಮ ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು ಪ್ರಶ್ನಾನ ಪಾಕ್ಷಿ ತೇಷಾಂ ನೈಕಂಚನಾಶಕಂ ವಿವಕ್ತುಮಿತಿ, ತೇಷಾಂ ನೈಕಂಚನಾಶಕಂ ವಿವಕ್ತುಮಿತಿ. ಅಹೋವಾಚ ಅಹೋವಾಚ ಯಥಾ ವಾಚ್ಯಂ ಯಥಾ ಮಾತ್ವಂ ತದಾ ಏತಃ ಅವದಃ, ತದಾ ಏತಾನವದಃ, ಯಥಾ ಅಹಮೇಷಾಂ ನೈಕಂಚನ ವೇದ, ಯಥಾ ಅಹಮೇಷಾಂ ನೈಕಂಚನ ವೇದ, ಯದ್ಧರ್ಮಾನ್ ಅವೇದಿಷ್ಯಂ ಯಸ್ಯಹಮಿಮಾನ ವೇದಿಷ್ಯಂ ಸಂತೇನಾವಕ್ಷ್ಯಂತಿ ಸಂತೇನಾವಕ್ಷ್ಯಮಿತಿ. तथा अनु किम अनुशिष्टो अवोजथा
इमानि न विद्यात् यथगुंसो अनुशिष्टो ब्रुवीतेति सः आयस्तः पितुरर्धमेयाय जगुंहोवाच अनुशिष्य वाप किल मा भगवान् आजन्यबन्धुः प्रश्नान् तेषान् निकञ्चन अशकन् सहोवाच यथा मा त्वं तदा यथा अहमेषान् नैकञ्चन वेद यद्यहमिमान् वेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति अथ अनु किम् अनुशिष्टः अवोचथाः यः ह इमानि यथा यः हि इमानि न विद्यात् कथं सः अनुशिष्टः ब्रुवीत इति सः आयस्तः डबल सिगलो पितुः अर्धमेयाय अर्थं इयाय तं होवाच तं ह उवाच अननुशिष्य वाव किल मा भगवान् अब्रवीत् अनु त्वा आशिषम् इति पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रश्नान् अप्राक्षीत् तेषां न एकञ्चन विवक्तुम् एकञ्चन अशकं विवक्तुम् इति सः ह उवाच यथा मा त्वं तदा एतान् अवदः यथा अहम् एषां न एकञ्चन वेद यदि अहम् इमान् अवेदिष्यं कथं ते न अवक्ष्यम् इति अब्बा ಒಳ್ಳೆ ಅವಶ್ಯಕರ ತಿಳಿದಾಯ್ತು. ಡಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಶಬ್ದ, ಹಿಂಗಿದ್ರೇನು ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಾ? ಡಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಅಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಎರಡು ಡಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಹ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹೇಳಿ. ಆಯಸ್ತಃ ವಿದ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ಸೋ ನುಶಿಷ್ಟೋ ಅಂತೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಥಾನು ಕಿಮನು ಶಿಷ್ಟೋ ಅನುಶಿಷ್ಟಃ ಅಸಿ ಅನುಶಿಷ್ಟಃ ಅಸಿ ಅನುಶಿಷ್ಟೋ ಅದು ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ. ಅನುಶಿಷ್ಟಃ ಅಸಿ ಒಂದು ಅಲೆ ವಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಅಕಾರ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಕಾರ ಓ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ವಿದ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಾನಿ ವಿದ್ಯಾತ್ ಕಥಂ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಥಂ ಮ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಾ? ಡಾಟ್ ಇದ್ರು ಮ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಕಥ ಗುಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗುಮ್ ಅನ್ನೋದು ವೇದ ಭಾಷೆ ಬರೋದು ಕಥಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಕಥಮ್ಮ ಕಥ ಗುಮ್ ಇದು ಕಥಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಇದೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಡಾಟ್ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಂಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಥಂ ತೇ ನಾವಕ್ಷ್ಯಮಿತಿ. ಕಥಂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಗು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕಥಂ ಇದೆ. ಅದು ಗು ಬರೋದು ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಮ್ಮ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಸಕಾರ ಇದ್ರೆ ಗು ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅನುಸ್ವಾರದ ಮುಂದೆ 0 ಮುಂದೆ ಸಕಾರ ಇದ್ರೆ ಹಿ ಇದ್ರೆ ಗು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಕಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಥಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಥ ಗುಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಥ ಗುಮ್ಮನ್ ಪದಚ್ಛೇದ ಆಗಲ್ಲ. ಕಥ ಗುಮ್ಮಲ್ಲ, ಕಥಂ ಪದಚ್ಛೇದ.
ಕೂಡಿಸಿದ ಕಸಗುಂ ಸಹ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಕೂಡಿಸಿದ ಕಸಗುಂ ಸಹ, ಬಿಡಿಸಿದ ಕಥಂ ಸಹ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಥ ಹಾಗಿದ್ದು ಕಿಮ್ ಅನುಶಿಷ್ಟೋ ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಶೇಟಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಏನಯ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಯ್ಯ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅನುಶಿಷ್ಟೋ ಅವೋಚಿತಾಹ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅನುಶಾಸನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನೀನ್ ಅಂದೆ? ಕಥಂ ಹೆಂಗೆ ಅನುಶಿಷ್ಟ ಅವೋಚಥಾಹ ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಚನು ಇಮಾನಿ ಈ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನವಿದ್ಯಾ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದಿಲ್ವೋ, ಕಥಂ ಅವನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಅನುಶಿಷ್ಟೋ ಬ್ರುವೀತ ನಾನು ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾನು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ? ಆ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಹ ಆಯಸ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾವರು ಹೋಯ್ತು. ಆಯಸ್ಥ ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೇಳಿದ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೇಳಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಗೊಳ್ಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊಳ್ಳು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾವರು ಇಳಿದೋಯ್ತು, ಮುಖವಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃ ಅರ್ಧ ತಂದೆ ಅದು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೇಳ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ, ಪಿತೃರ್ಧಂ ಪಿತೃಸ್ಥಾನ, ತಂದೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಬಂದ. ತನ್ನವಾದ ಅಂತ ಅಪ್ರತ ಹೇಳ್ದ, ಅನನು ಶಿಷ್ಯ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೇ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡು. ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇನ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಭಗವಾನ ಬ್ರವೀತ್ ಅನುತ್ಪಾಶಿಷಂ, ನೀನು ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಣೋ, ನೀನು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಮಂಗಾರ್ಸಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ, ಪಂಚಮ ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು ಪೃಷ್ಟಾನ ಪ್ರಾಕ್ಷಿ. ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಅವನು, ರಾಜರುಗಳು ಬಂಧು ಇವನು ಅಧಮ ರಾಜ ಅಂತ. ರಾಜನು 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ, ಒಂದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾ ಮಾತು, ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಕಳೆಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಹಮ ಏಷಾಂ ನಿಕಂಚನ, ನನಗೂ ಈ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಜರ ಹತ್ರ. ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಖ ನೋಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗುದು ಸರಿ. ನನಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡು ಮಗನೇ, ಈ ಇಮಾನ್ ಅಹಂ ಅವೇದಿಷ್ಯಂ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ತಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀನ್ ನನ್ ಮಗ, ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಗ, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಿಯೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ತಾ ನನಗೆ ಹೇಳೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪ. ಸರಿ ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ರಾಜ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ, ಅಥ ಏವಂ ಅಜ್ಞಸನ್, ಅಥ ಏವಂ ಅಜ್ಞಸನ್ ಕಿಂ ಅನು ಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಅನುಶಿಷ್ಟೋಸ್ಮಿ ಇತಿ, ಕಿಂ ಅನು ಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಅನುಶಿಷ್ಟೋಸ್ಮಿ ಇತಿ ಅವೋಚಥಾಹ. ಅವೋಚಥಾಹ. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಞನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅನುಶಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೆಂಗಯ್ಯ ನಿಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು? ರಾಜ ಗದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಜ್ವರಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಯೋ ಹಿ ಇಮಾನಿ ಮಯಾ ಪೃಷ್ಟಾನಿ, ಯೋ ಹಿ ಇಮಾನಿ ಮಯಾ ಪೃಷ್ಟಾನಿ ಅರ್ಥಜಾತಾನಿ ನ ವಿದ್ಯಾತ್, ಅರ್ಥಜಾತಾನಿ ನ ವಿದ್ಯಾತ್ ವಿಜಾನೀಯಾತ್, ನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್, ಕಥಂ ಸಹ ವಿದ್ವತ್ಸು ಕಥಂ ಸಹ ವಿದ್ವತ್ಸು ಅನುಶಿಷ್ಟೋಸ್ಮಿ ಇತಿ ಬ್ರುವೀತಃ. ಅನುಶಿಷ್ಟೋಸ್ಮಿ ಇತಿ ಬ್ರುವೀತ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿರುವ ಈ 5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರಿದೇ ಇದ್ದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಹೆಂಗಿತಾನೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾನು? ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹಂಗೆ ಹೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ? ಆ ಮಾತಾದ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಬರೋಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದವನಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಂತವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ಅದಂಗೆ ಅನುಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಂದ. ಇತ್ಯೇವಂ ಸಹ ಶ್ವೇತಕೇತುಃ, ಇತ್ಯೇವಂ ಸಹ ಶ್ವೇತಕೇತುಃ ರಾಜ್ಞಾ ಆಯಸ್ತಃ ಅಯಾಸಿತಃ ಸನ್, ರಾಜ್ಞಾ ಆಯಸ್ತಃ ಆಯಾಸಿತಃ ಸನ್ ಪಿತುರರ್ಧಂ ಸ್ಥಾನಂ ಏಯಾಯ ಆಗತವ.
ಪಿತೃರ್ಥಂ ಸ್ಥಾನಂ ಏಯಾಯ ಈ ಆಗತವಾನ್. ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಶ್ವೇತಕೇತುವು ರಾಜನಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವನಾದಾಗ ಆಯಾಸಗೊಂಡವನಾದ, ರಾಜನಿಂದ ಆಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ, ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ, ರಾಜನಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡವನಾದ. ರಾಜ ಚಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ನನ್ನ ಬೆಬ್ಬೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೂಲ. ಓಡ್ ಬಂದ ಪಿತೃರ್ಥಂ ಅಪ್ರತ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆಗನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ತಂಚ ಪಿತರಂ ಉವಾಚ, ತಂಚ ಪಿತರಂ ಉವಾಚ. ಆಗ ಬಂದು ಅಪ್ರತ ಹೇಳ್ದ, ಅನನುಶಿಷ್ಯ ಅನುಶಾಸನಂ ಅಕೃತ್ವೈವ ಅನುಶಿಷ್ಯ ಅನುಶಾಸನಂ ಅಕೃತ್ವೈವ ಮಾಂಕಿಲ ಭಗವಾನ್ ಮಾಂಗಿಲ ಭಗವಾನ್ ಸಮಾವರ್ತನ ಕಾಲೇ ಅಬ್ರವೀತ್ ಸಮಾವರ್ತನ ಕಾಲೇ ಅಬ್ರವೀತ್ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅನುತ್ವಾ ಅಶಿಷಂ ಅನುತ್ವಾ ಅಶಿಷಂ ಅನ್ವಶಿಷಂ ತ್ವಾಮಿತಿ. ಅನ್ವಶಿಷನ್ ತ್ವಾಮಿತಿ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅನುಶಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇನೆಯೇ, ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೇನೆಯೇ ಸಮಾವರ್ತನ ಕಾಲ. ಸಮಾವರ್ತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದು ಸ್ನಾತಕ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮಾವರ್ತನೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗೋ ಸಮಾವರ್ತನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಶಾಸನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕಣೋ, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಉಪಚಟ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಪಿಸಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರತಿ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಬರುವೆ. ಇತಃ ಪಂಚಸಂಖ್ಯಾಕಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು ರಾಜನ್ಯಾಹ ಬಂಧವಃ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು. ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು ರಾಜನ್ಯಾಹ ಬಂಧವಃ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು. ಸ್ವಯಂ ದುರ್ವೃತ್ತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ವಯಂ ದುರ್ವೃತ್ತಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏಕೆಂದರೆ 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ರಾಜನ್ಯ ಬಂಧು, ರಾಜರುಗಳೇ, ಸಾಮಂತ ರಾಜರುಗಳೇ ಬಂಧುಗಳು. ಇವ್ನು ರಾಜನಲ್ಲ, ದುರ್ವೃತ್ತ ಇವನು. ನನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನಂಗೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ಗೆ ನೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಂಗೆ ಆಯಾಸಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನು ರಾಜನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಇದು ದುರ್ವೃತ್ತ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜನ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲ ತನಗೇನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪೋತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜನ ಬಂಧು ಬೇಡ, ರಾಜನ ಬಂಧು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಗುರುತು. ತನ್ಮೇ ತನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನು ಸರಿ, ನನ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಅವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಷೀತ್ ಪೃಷ್ಟವಾನ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಷೀತ್ ಪೃಷ್ಟವಾನ್. ದುರ್ವರ್ತನಾದ ರಾಜ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ನೈಕಂಚನ ನೈಕಮಪಿ ನಾಶಕಂ ನ ಶಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ವಿವಕ್ತುಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಅರ್ಥತೋ ನಿರ್ಣೇತುಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ನೈಕಂಚನ ನೈಕಮಪಿ ನಾಶಕಂ ನ ಶಕ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ವಿವಕ್ತುಂ ವಿಶೇಷಣ ಅರ್ಥತೋ ವಿಶೇಷೇಣ ಅರ್ಥತೋ ನಿರ್ಣೇತುಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತೇಷಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಕಿ ನೈಕಂಚನ ನೈಕಮಪಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಶಕಂ ನಶಕಂ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಈಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಹೀಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರುವಾಗ ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಜನ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹವಾಚ ಪಿತ, ಸಹೋವಾಚ ಪಿತ. ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಥಾ ಮಾಂ ಮಾಂ ವತ್ಸ ವತ್ಸ ತ್ವಂ ತದಾ ಆಗತ ಮಾತ್ರ ಏವ ತ್ವಂತದಾ ಆಗತ ಮಾತ್ರ ಏವ ಏತಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಅವದಃ ವೇದಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಅವದಃ ಉಕ್ತವಾನಸಿ ಉಕ್ತವಾನಸಿ. ತೇಷಾನ್ ನಿಕಂಚನ ನಾಶಕಂ ವಿವಕ್ತುಮಿತಿ. ತೇಷಾನ್ ನಿಕಂಚನ ನಾಶಕಂ ವಿವಕ್ತುಮಿತಿ. ತಥಾ ಮಾಂ ಜಾನೀಹಿ. ತಥಾ ಮಾಂ ಜಾನೀಹಿ. ಮಗನೇ, ನೀ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ 5 ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ 5 ಹೇಳಿದೆಯೋ ನಂಗೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಿಚಾರ ಅರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನಿನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರಿಯಪುತ್ರ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಯಪುತ್ರನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಯ್ಯ? ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ.
त्वदीय अज्ञानेन लिंगेन मम तद्विषयम् अज्ञानं जानीहि इत्यर्थः। नैव ज्ञानं त्वदीयाज्ञानेन लिङ्गेन मम तद्विषयम् अज्ञानं जानीहि इत्यर्थः। ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಆ ವಿಷಯ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ವೇತಕೇತು ಮುಂದೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇನೋ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಟಕ್ಕ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೇ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೊಡೋ, ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ. ನನ್ನ ಗುರು ಗುಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂದ. ಭಯ. ಮತ್ತೆ ಆ ಶೌಂಡೆಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಾರು, ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ, ಈ ರಾಗಿ ಯಾರಿಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಲ್ಲ. ಬಂದು 1 ವಾರ ಆಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರೆಕಾಳು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಊಟ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಯಾವ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪ 15 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಕರೆದ, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. 15 ದಿವಸ ಏನು ತಿನ್ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಿಂಗದಿಂದ ನನ್ನ ಆ ವಿಷಯವು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋ. ಕಥಂ ಕಥಂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯೋ? ಯಥಾ ಅಹಮೇಷಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ಏಕಂಚನ ಏಕಂ ನ ವೇದ. ಯಥಾ ಅಹಮೇಷಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾನಾಂ ಏಕಂಚನ ಏಕಂಪಿ ನ ವೇದ ನ ಜಾನೆ. ಏಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದವನಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಿಳಿದವನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ತ್ವಮೇವ ಅಂಗ ಯಥಾ ತ್ವಮೇವ ಅಂಗ ಏತಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ನ ಜಾನೀಷೆ ಏತಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ನ ಜಾನೀಷೆ ಯಥಾ ಅಹಮಪಿ ಏತಾನ್ ನ ಜಾನೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಥಾ ಅಹಮಪಿ ಏತಾನ್ ನ ಜಾನೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಯ್ಯ ಮಗನೇ, ನೀನೇ ಅರಿತಿಲ್ಲ ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ. ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನೂ ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀನ್ ಮರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ 1-2 ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ನೀನ್ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅನುಶಾಸನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದೀಯಾ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕ, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಥವಾ ಮೈ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಥೋ ಮಯಿ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಕುಟೇತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಥೋ ನ ಜಾನೆ. ಯಥೋ ನ ಜಾನೆ. ಏಕಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯದ್ಯಹಮಿಮಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಅವೇದಿಷ್ಯಂ ಯದ್ಯಹಮಿಮಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ ಅವೇದಿಷ್ಯಂ ವಿದಿತವಾನಸ್ಮಿ ವಿದಿತವಾನಸ್ಮಿ ಪ್ರಸಂತೆ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಕಥಂದೇ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಸಮಾವರ್ತನ ಕಾಲೇ ಸಮಾವರ್ತನ ಕಾಲೇ ಪುರಾ ನಾವಕ್ಷ್ಯಂ ಮುಕ್ತವಾನಸ್ಮಿ. ಪುರಾ ನಾವಕ್ಷ್ಯನ್ ನೋಕ್ತವಾನಸ್ಮಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಯ್ಯ, ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಮಗನಾದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇದ್ದೇನು, ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೆ, ನಿನಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ದೆ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾರು ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಿನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದೆ, ನೀನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಅಂತ ವಿದ್ಯೆ ನನ್ನ ಸಹ. ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಮಗ, ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ನಿನಗೆ ಸಮಾವರ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ಇದು ಅಪ್ಪರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರಿ ನಡಿ, ರಾಜನಾಥ ಹೋಗೋಣ. ಸಹ ಗೌತಮೋ ರಾಜ್ಞಮರ್ಧ ಆಜ್ಞೋ ಅರ್ಧಮೇಯಾಯ ಸಹ ಗೌತಮೋ ರಾಜ್ಞೋ ಅರ್ಧಮೇಯಾಯ ತಸ್ಮೀಹ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ಅರ್ಹಾಂಚಕಾರ ತಸ್ಮೈಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾರ್ಹಾಯಾಂಚಕಾರ ಸಹ ಪ್ರಾತಃ ಸಭಾಗ ಉದೇಯಾಯ ಸಹ ಪ್ರಾತಃ ಸಭಾಗ ಉದೇಯಾಯ ವಾಚ ಹೋವಾಚ ಭಗವನ್ ಗೌತಮ ಮಾನುಷಸ್ಯ ಭಗವನ್ ಗೌತಮ ನಿತ್ಯಸ್ಯ ಪರಂ ವೃಣೀಥ ಇತಿ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ವರಂ ವೃಣೀಥಾಃ ಇತಿ ಸಹೋವಾಚ ಸಹೋವಾಚ ರಾಜನ್ ಮಾನುಷಂ ವಿತ್ತಂ ತವೈವ ರಾಜನ್ ಮಾನುಷಂ ವಿತ್ತಂ ಯಾಮೇವ ಕುಮಾರಸ್ಯ ಅಂತೆ ವಾಚಮಭಾಷಥಾಃ ಯಾಮೇವ ಕುಮಾರಸ್ಯ ಅಂತೆ
तामेव मे ब्रूहीति तामेव मे ब्रूहीति सः कृच्छ्री बभूव सः कृच्छ्री बभूव कष्टस्य काकोपट सः गौतमो राज्ञो अर्धमेयाय तस्मै प्राप्तार्हाय सभाग उदे तगुं होवाच मानुषस्य भगवन् गौतम वित्तस्य परं वृणीताः इति सहोवाच तवैव राजन् मानुषं वित्तं यामेव कुमारस्य अन्ते वाचमभाषथाः तामेव मे तावेव मे ब्रूहीति सः कृच्छ्री बभूव सः गौतमः राज्ञः अर्धम् इयाय तस्मै प्राप्ताय चकार सः प्रातः सभागे उदेयाय तं उवाच मानुषस्य भगवन् गौतमः वित्तस्य वरं वृणीताः इति सः उवाच तवैव राजन् मानुषं वित्तं याम् एव कुमारस्य अन्ते वाचम् अभाषथाः ताम् एव मे ब्रूहि इति सः कृच्छ्री बभूव सः गौतमः आ गौतमನು राज्ञो ಅರ್ಧಂ ಏಯಾಯ ರಾಜನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳನ ತಸ್ಮೈ ಅವನಿಗೆ ಗೌತಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಯ ಒದಗಿದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹಾಂಚಕಾರ ಅರ್ಹ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುಪರ್ಕ ಪಾದ ತೊಳೆಯೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಋಷಿಗಳು ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಬಂದಂತ ಕುಲಗುರು ಬೇರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಗುರು ಬೇರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಕುಲಗುರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಋಷಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಗೌತಮನಿಗೆ ಅರ್ಹಾಂಚಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುಪರ್ಕಾದಿಗಳು ಮಾಡ್ದ ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ಸಹ ಅವನು ಗೌತಮನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾತಃ ಮಾನಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಭಾಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಈ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ ಉದಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಹೋದ ಹೋದ್ಕೂಡಲೇ ರಾಜ ಗೌತಮ ಕೂತು ಹೇಳಿದ ಪೂಜ್ಯರೇ ಗೌತಮರೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬದ್ಧವಾದ ಯಾವ ವರವನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ವೃಣೀತ ಆಯ್ತು ಸಹವಾಚ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌತಮ ಹೇಳಿದ್ರು ತವೈವರಾಜನ್ ಮಾನುಷ ಅಯ್ಯೋ ಮಾನುಷ ವಿತ್ತ ನಂಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಲಿ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಮೇ ಕುಮಾರಸ್ಯ ಅಂತೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ನನ್ನ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ಮುಂದೆ ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅದು ನನ್ಗೆ ಬೇಕು ಆ ವರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಂದ ರಾಜ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಬಭುವ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅವನ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕುಲ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುದು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳ ಆಪುದಂತ ಹೇಳ ಜುಷ್ಟ ಹೇಳ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ನಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೇಳ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲೋ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲೋ ಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲೋ ತರ್ಕದಲ್ಲೋ ವೇದಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಶಾಲ್ ಹೋದ್ಗೋ ಒಂದ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ಒಂದ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ ನನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ ನಾಳೆ ಭಾಷ್ಯ ಓದೋಣ ಓಂ सर्वं ब्रह्मोनितं नाहं ओम शांति शांति शांति।